नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयितुं वाजाळं वपुलं गिरिं यत्कृपात्तमहं मन्तपरमानन्दमाधवं निगमकल्पधरोर्गणितं फलं शुभं गातपुत्रवसन्तुष्टं कृतभागवतं रषमालयो रसिका भूभावुकाः ॐ व्यासं वसितरं सारं सत्यपूर्णकल्मशङ्कराधरात्मनिं वन्दे सुखतातं तपोनिधिम् ॐ व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मनिधये वासिष्ठाय नमो नमः ॐ श्रीपरमात्मने नमः ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीशुक उवाच बर्तमान এটা दशम स्कंध अध्याय 50 अध्याय बर्तमान अक्रूर भगवान निर्देश भगवान कृष्ण कहले प्रभु आम घर को आसते आजिकी बुलिकी जी बोले आगुरी प्रतिश्रुति देते तुम आसते कम डबल से चिंता करड़े कथा रखी सियाड़े गोटे कम पठेबी आगुरी कहले प्रभु तुम्हें सबुठ आम विश्वस्त तुम्हें जा देख आमर पीसी पु भाई गुड़ाक बर्तमान कष्ट अच्छा से ठीक अच्छा ना ना स्थितिगति कौन ताकू टे अनुध्यान करके आस अक्रूर से गले कहले दिने अधे रही कौन जानी हम तो दीर्घ दिन टे रही विदुर एवं माँ कुंती निज भौणी कथा कहले आम ये बाघ पद भितर हरिण रहा तो रहीचु विषय लोक देले सब प्रकार दुर्भाग्य भोग कर प्रकार रहीचु मत टे मन पकाउछ तेज ये प्रकार सी कहते कौन हो इतिहास सुखवाच बर्तमान सुखदेव परीक्षित महाराज को कहते इत्यनुसृत्य स्वजनं कृष्णं च जगदीश्वरं प्रारुदत दुःखिता राजन् भवतां प्रपितामही। कहले हे परीक्षित जी इति अनुसृत्य स्वजनं कृष्णं च जगदीश्वरं तुम्हारा पीसी तो पीसी माँ कुंती यहीपरि भाव में निजर आत्मीय स्वजन एवं शेष जगदीश्वर भगवान श्रीकृष्ण को स्मरण कर अत्यंत दुखित हेले। आत्मीय स्वजन गुड़ाक दुईट आत्मीय स्वजन निज घर लोक गुड़ाक मैंने पितृ सुरसेन वसुदेव यू लोग समस्त कथा चिंता करी प्रारुदत दुखिता राजन हे परीक्षित जी तुम पीसी माँ या पीसी हे पीसी हे कहार वसुदेव सी भौणी कि भगवान कृष्ण पीसी हेले ये परीक्षित कौटी पहुँचले माँ सी तो पीसी न निजर जेजमा पीसी ना कृष्ण जेजमा कुंती कांदी पकेले अत्यंत दुख कले कांदी देख मोर भाई पुओ स्वयं भगवान तेज आम के दुख भोगुचु ये मत टे मन पकाऊना गुड़ा कौन काम राजन भवतां प्रपितामही आपणकर प्रपितामही मातृपितामही प्रपितामही तुम प्रपितामही मातृ माँ तो उत्तरा मातृपितामही हेले कृष्णंकर भौणी और सुभद्रा प्रपितामही हेले कुंती तृतीय पुरुष तेणु तुम प्रपितामही दुख करते कांदिले कहले भगवान कृष्ण होती मोर भाई पुओ पुतुरा किंतु आम ये कि कष्ट भोगुचु टिकी आमको मन पकाउन सम दुख सुख अक्रूर विदुरश्च महारसा शांतया मासतु कुंती तत्पुत्रोत्पत्ति हेतु सम दुख सुख अक्रूर समस्त सुख दुखे भागी जाती श्रेष्ठ भक्त जड़े विदुर ताठू बड़का तेणु ये दी जनाक यशस्वी
कुंती सांत्वना देले कहले व्यस्त हुनी कुंती तत् पुत्रोत्पत्ति हेतु भी पुत्र मैंने अधर्म नाश करने को जन्म होती तत् पुत्रोत्पत्ति हेतु भी तुमर पुत्र माने बर्तमान अधर्म नाश करने को जन्म होती कही बहु प्रकार बुझासुझा कले कहले धर्मर जय हम धर्म एम पाखे अच्छी अधर्मर विनाश हो व्यस्त होनी अपेक्षा कर टे समय क्रमे सब हम समय न आसला पर्यंत किसी हम ना तेणु तुम पिला गुड़ समस्ते धर्म अच्छा श्रृंखला अच्छा तेणु एम कौन क्षति हम ना जस्य जास्यन राजन राजान अभ्येत्य विषमं पुत्रलालसम अवदत सुहृदान मध्ये बंधुभिः सौहृदोदितम जास्यन राजान अभ्येत्य तेणु बर्तमान अक्रूर स्वयं विदुर एवं कुंती मुखर सब कथा शुणीदे जे युवाक ये अंध अंधुटा बिल्कुल अंध पाखे नीतिकांति किसी ना निज पिला भिन्न प्रकार दृष्टि देखुची आम पिला आउ गोटे प्रकार सब गुड़ा जाने विसर्जन दिया सब कथा शुणिला ये चलिए किए अक्रूर मैंने बुझीगले एक हिसाब जा जाश्चन राजानंद अभ्यत्य राजा धृतराष्ट्र पाखे पहुँचगले पुत्र लालसम विषम निज पुओ प्रति जो भाव विषम भाव रही कुंती पुओ प्रति कथा अनुभव कर सारी तेणु जाकि कौन कले अवदत सुहृदान मध्य सब सुहृद गुण बसुँच धृतराष्ट्र एकुटिया बस राजसभा भीष्म द्रोण कर्ण सब बस अन्य भाई मैंने अच्छा विदुर अच्छा समस्त मध्य बंधु भी सौहृदोदितम हितकर संदेश शुणाइले अक्रूर कौरव मानकर राजसभा को जाकि श्रीकृष्ण बलराम कथा कहले जे बलराम श्रीकृष्ण एवं बलराम ये प्रकार कहते बोली क्या कहले धृतराष्ट्र तो रजा कहले अक्रूर उवाच भो वैचित्र्यवीर्य त्वं पूर्णांकीर्तिवर्धन भ्रातरी उपरते पांडौ अधुना आसनमास्थित कि सुंदर चमत्कार कला कौन कहते मैंने भो भो वैचित्र्यवीर्य विचित्रवीर्य पुओ विचित्रवीर्य चित्रांगद जोड़का बुढ़ा काल जन्म होते तेणु रुग्ण गोटे जपा रोग मरीगला जोड़ा पिला नथिले ये व्यास पुओ तेज विचित्रवीर्यंकर क्षेत्र एवं स्त्री तेणु वैचित्रवीर्य कहले हे विचित्रवीर्यर पुत्र त्वं करुणां त्वं कुरुणां कीर्तिवर्धन कुरुवंशर कीर्तिमान व्यक्ति तुम्हें तेणु रजा है बस कहीं रजा तुम हो कि हो भ्रातरी उपरते तुम भाई पांडु भ्रातरी पांडु उपरते पांडु देहत्याग करते अधुना आसन आस्थित हो बर्तमान तुम्हें राज सिंहासन पाइछ तेणु चिंता कर तुम्हें ज्येष्ठ होते अंध हेतु तुम राज सिंहासन दि जाता सान भाई पांडु रजा थे किंतु दुर्भाग्यक्रमे से चली तेणु आसनटा तुम पाक तेणु तापर बसिकी न्याय चिंता कर धर्म कथा देख अन्याय अत्याचार करनी से पांडु कर पांडु चली जा तुम रजा हो पार अस्ता दुर्भाग्य तो तुम खुशी विषय बोध हो कारण रजा हो छाड़ जहाँ भी हो हेले बर्तमान सी पिला गुड़ा तुम ठीक देखुन सब कहे तेणु आसनटा तुमको मिली पांडु जावापर ना जदिव तुम्हें ज्येष्ठ से आसन हक बसवार हक तुम था कि अंध होती कहीं कहले ये बसु सिंहासन में पांडु रजा होते बर्तमान तुम्हें पाइच आसन धर्म चल
ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କହୁଛନ୍ତି ଯାହା ପାଠ କହିଲା ଗୁଡ଼ା ଧର୍ମେଣ ପାଳୟନ୍ ଉର୍ବିଂ ପ୍ରଜା କ୍ଷୀରେନ ରଞ୍ଜୟନ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମସ୍ତେଷୁ ଶ୍ରେୟ କୀର୍ତ୍ତିଂ ଅବାପ୍ସ୍ୟସି। ଅପୁର ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ କହୁଛନ୍ତି ଭକ୍ତ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖ ଲୋକ କହିଲେ ଧର୍ମେଣ ପାଳୟନ୍ ଉର୍ବିଂ, ଉର୍ବିବାରେ ପୃଥିବୀ ଟିକେ ଧର୍ମରେ ପାଳନ କର, ଅଧର୍ମାଚରଣ କରନି। ପ୍ରଜା କ୍ଷୀରେନ ରଞ୍ଜୟନ୍, ନିଜର ଉତ୍ତମ ଚରିତ୍ର ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଜାମାନଙ୍କୁ ପୁଅ ଭଳିଆ ଦେଖ, ତାଙ୍କୁ ମନ ଖୁସି କରିଦିଅ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମସ୍ତେଷୁ, ଆଉ ସମସ୍ତେଷୁ ନିଜ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଟିକେ ସମ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଦେଖ। ଆଉ ତୋ ପୁଅ ତା ପୁଅ, ପାଣ୍ଡୁ ପୁଅ ଅଲଗା, ତମ ପୁଅ ପ୍ରତି ଅଲଗା ଭାବ, ଏଗୁଡ଼ାକ ଦେଖେନି ପୁଅ, ଟିକେ ସମସ୍ତଙ୍କ ପ୍ରତି ସମଭାବ କରେ। ଏହାଦ୍ୱାରା କ'ଣ ହେବ? ଶ୍ରେୟ କୀର୍ତ୍ତିଂ ଅବାପ୍ସ୍ୟସି, ତୁମର କଲ୍ୟାଣ ହେବ ଏବଂ କୀର୍ତ୍ତି ବି ବଢ଼ିବ। ନହେଲେ କଲ୍ୟାଣ ତ ହେବନି, ଅମଙ୍ଗଳ ହେବ, ସର୍ବନାଶ ହେବ। କୀର୍ତ୍ତି ତ ଯାହା ବଢ଼ିବ ବଢ଼ିବ, କୀର୍ତ୍ତି ଯିବ, ମଙ୍ଗଳ ବି ଯିବ, ଅମଙ୍ଗଳ ମାଡ଼ି ବସିବ। ତେଣୁ ଟିକେ ସମଭାବରେ ଦେଖ, ପ୍ରଜାମାନଙ୍କୁ ରଞ୍ଜନ କର, ପ୍ରଜାମାନଙ୍କ ମନ ଖୁସି କରିଦିଅ। ଅନ୍ୟଥା ତ୍ୱାଚରଣ ଲୋକେ ଗରିତଃ ଯାସ୍ୟସେ ତମଃ ତସ୍ମାତ୍ ସମତ୍ୱେବର୍ତ୍ତସ୍ୱ ପାଣ୍ଡବେ ସ୍ୱାତ୍ମଜେଷୁ च। ବୋଲେ ଅନ୍ୟଥା ତ୍ୱାଚରଣ ଲୋକେ, ଯଦି ମୁଁ ଯାହା କହୁଛି ସମଭାବାପନ୍ନ ହ, ପ୍ରଜାମାନଙ୍କର ଖୁସି ପାଇଁ ସମସ୍ତ କର୍ମ କର, ବୋଲେ ଧର୍ମ ଯଶ ବଢ଼ିବ ଏବଂ କଲ୍ୟାଣ ହେବ। ନହେଲେ ଅନ୍ଧକାର ଭିତରେ ତୁମେ ପଶିଯିବ। ତେଣୁକରି ସମତ୍ୱେ ବର୍ତ୍ତସ୍ୱ, ସମଭାବାପନ୍ନ ଟିକେ ହ। ତୁମ ପିଲା ଏବଂ ପାଣ୍ଡୁଙ୍କର ପୁତ୍ର, ଏମାନଙ୍କୁ ତୁମେ ସମଭାବରେ ଦେଖୁନାହ, ଉଭୟଙ୍କୁ ସମଦୃଷ୍ଟିରେ ଦେଖ। ପାଣ୍ଡୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ନାହାନ୍ତି, ତୁମ ସାନ ଭାଇ ସିଏ, ତେଣୁ ତାଙ୍କ ପିଲା ଗୁଡ଼ାକୁ ତୁମେ ପୁଅ ଭଳିଆ ଦେଖ, ତାଙ୍କୁ ଅଗ୍ରାଧିକାର ଦିଅ, ତମକୁ ତାପରେ। ତୁମେ ଓଲଟା କରୁଛ ଏବଂ ଏଙ୍କ ପ୍ରତି ଶତ୍ରୁଭାବ ରଖିଛ। ନେହ ସାତ୍ୟନ୍ତ ସମ୍ଭାଷଣ କରିଚିତ କେନଚିତ୍ ସହ ରାଜନ୍ ସ୍ୱେନାପି ଦେହେନ କିମୁ ଜାୟାତ୍ମଜା ଦିବି। ପଢ଼େଇଲେ ପାଠ, କହିଲେ ହେ ରାଜନ୍ ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ରଜୀ, ନ ଇହ ଚ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସମ୍ଭାଷଣ। ଜଣଙ୍କ ସହିତ ଜଣେ ଆମେ ଯେଉଁ ମିଳିକିରି ରହିକିରି ଘର ସଂସାର କରୁଛେ, ଏ ସଂସାର ବେଶୀ ଦିନ ରହିବ ନାହିଁ। 3 ଜଣ 5 ଜଣ ମିଶିକିରି ଆମେ ଘର ସଂସାର କରୁଛେ, ତା ଭିତରକୁ ଖତମ ହେଇଯିବେ, କେତେବେଳେ କିଏ ଚାଲିଯିବ କହିହେବ ନାହିଁ। କରିଚିତ୍ କେନଚିତ୍ ସହ, କାହା ସହିତ କେତେ ଦିନ କେମିତିକା ସମ୍ପର୍କ ରହିବ ସେ ଲେଖାପଢ଼ା ହେଇକି ଅଛି, ଆମେ ସେଗୁଡ଼ାକ ଜାଣୁନେ। ତେଣୁ କିଏ ଆଗ ଚାଲିଗଲେ ଦୁଃଖ ଲାଗୁଛି, କିନ୍ତୁ ସେ ସଂସାରଟା ସ୍ଥିତି ଏଇଆ, କିଏ କେତେବେଳେ ପଳେଇବ କହିହେବନି। ତେଣୁ ରାଜନ୍ ସ୍ୱେନାପି ଦେହେନ, ଅନ୍ୟ କିଏ ପଳେଇବ କ'ଣ କରୁଛି ତ ଅଲଗା କଥା, ତୁମ ଦେହଟା କେତେବେଳେ ଛାଡ଼ିକି ପଳେଇବ, ଦେହ ତ୍ୟାଗ ତୁମେ କରିଦେବ, ତୁମ ଦେହ ଉପରେ ବି ତୁମର ଭରସା ନାହିଁ, ତୁମେ କହିପାରିବନି ଏତିକି ଦିନ ବଞ୍ଚିବ ବୋଲି। ତେଣୁ ସ୍ୱେନାପି ଦେହେନ, ନିଜ ଦେହ ଉପରେ ତ ଭରସା ନାହିଁ, ଆଉ ତୁମର ପତ୍ନୀ ପୁଅ ଏମାନେ ତୁମକୁ କ'ଣ ଟେକିବେ କିରେ? କିଛି କାହା ସହିତ କେହି କାହା ସହିତ ଏଠି କାହାର କିଛି ସମ୍ପର୍କ ନାହିଁ। କିଏ କେତେବେଳେ ଆସିଛି, କେତେବେଳେ ଚାଲିଯିବ, କେତେ ଦିନ ପାଇଁ ଆସିଛି ଆମେ ସେଗୁଡ଼ା ଜାଣିପାରୁନେ। ତେଣୁ ଆମେ ଏଠି ପାଗଳ ହେଉଛେ। ହେଲେ ଆମ ଦେହ ସହିତ ଆମର ସମ୍ପର୍କ ନାହିଁ, କେତେବେଳେ ଚାଲିଯାଇଥିବ ଦେହ ଆମେ ଜାଣିପାରିବାନି, ଆଉ ପତ୍ନୀ ପୁଅ ଏଗୁଡ଼ା ସହିତ କ'ଣ ସମ୍ପର୍କ? ତେଣୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଟିକେ ସମଭାବରେ ଦେଖ। ଏକ ପ୍ରସୂୟତେ ଜନ୍ତୁ ଏକ ଏବ କଲିୟତେ, ଏକୁ ଅନୁଭୂତେ ସୁକୃତମ୍ ଏକ ଏବ ଦୁଷ୍କୃତମ୍। ସୁନ୍ଦର କଥା ଆପଣ ଏଠି ବୁଝଉଛନ୍ତି। କହିଲେ ତୁମେ ଏକୁଟିଆ ଆସିଛ, ପୁଣି ଏକୁଟିଆ ଯିବ, ଏକୁଟିଆ ପୁଣି ଲଙ୍ଗଳା ହେଇକିରି ଆସିଥିଲ କିଛି ନ ଆଣିକିରି, କିନ୍ତୁ ଏଠି ଗୋଟେ ଜମେଇଛ। ଯିବ ବି ଏକୁଟିଆ, ତୁମ ସାଙ୍ଗରେ କେହି ଯିବେନି, ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବ ଜ୍ଞାତି କୁଟୁମ୍ବ ନା ପୁଅ ଝିଅ ନାତୁଣୀ ନାତୁଣୀ କରିକି ମେଞ୍ଚେ ଧରିଛ, ଆଉ କେହି ତ ପିଠିରେ ନ ପଡ଼ିବେ। ଯେମିତି ଏକୁଟିଆ ଆସିଛ ସେମିତି ଖାଲି ହାତରେ ବା ଉଡ଼ିବ। ଏକ ଅନୁଭୂତି ସୁକୃତମ୍,
ତୁମେ ଯଦି ପାପ କରିବ ବା ପାପ କରିଛ ପ୍ରାରବ୍ଧ ଅନୁସାରେ ଗୁଡ଼ିକ ପାପ ଭୋଗ କରିବ ଦୁଷ୍କୃତ, ଯଦି ପୁଣ୍ୟ କର୍ମ କରିଛ ତାହେଲେ ସୁଖ ଭୋଗ କରିବ, ପାପ କଲେ ଦୁଃଖ ଭୋଗ କରିବ ଏବଂ ତୁମ ପାପ ପୁଣ୍ୟ ତୁମେ ଭୋଗ କରିବ। ତମ ଭିତରେ ବି କିଏ ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବ ଜ୍ଞାତି କୁଟୁମ୍ବ ପୁଅ ପିଲା ସ୍ତ୍ରୀ କେହି ପଡ଼ିବେନି, ଯେ ଯାହାର ଯିଏ କରୁଛେ ସେ ଯାହା ଯିଏ ହୋଇ ଅନ୍ୟମାନେ ଆମେ ପରିବାର ନେଇକି ରହିଛେ, କିନ୍ତୁ ଯେ ଯାହା ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ଯେ ଯାହାର ଯିଏ ଭୋଗୁଛେ କେହି କାହା ପାଇଁ କିଛି କରିପାରିବ ନାହିଁ। ଆମେ କ'ଣ କରିକିରି ଆସିଛେ ପ୍ରାରବ୍ଧ ବିଶୃଙ୍ଖଳିତ ଯଦି ଅଛି ତାହେଲେ କଠିନ ଭୋଗିବା, କେହି କିଛି କରିପାରିବେନି, ସ୍ତ୍ରୀ ପିଲା ଚାହିଁଥିବେ ଯେମିତି। ତେଣୁକରି ଏଠି ଏକୁଟିଆ ଆମେ ଆସିଛେ, ଯିବା ବି ଏକୁଟିଆ ଏବଂ ଆମ ପାପ ପୁଣ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ଆମେ ଯାହା ପାପ ପୁଣ୍ୟ କର୍ମ କରିଛେ ତଦନୁସାରେ ଆମେ ସୁଖ ଦୁଃଖ ଭୋଗୁଛେ, କେହି ଆମ ପିଠିରେ ପଡ଼ିବେନି। ଆରେ ତୋ ନିଜ ଦେହ ତ କେତେବେଳେ ଖସିକିରି ପଳେଇଥିବ ତୁ ଜାଣିପାରିବୁନି, ଆଉ ସ୍ତ୍ରୀ ପିଲା ତୋତେ କ'ଣ ଟେକିବେ କି? କାହା ସହିତ ଏଠି କାହାର କିଛି ସମ୍ପର୍କ ନାହିଁ। ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଏଠି ସଟକଣି ବସେଇକିରି ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ରକୁ ବୁଝାଉଛନ୍ତି ଅକ୍ରୁର। ତେଣୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଟିକେ ସମଭାବରେ ଦେଖ। ଅଧର୍ମ ଉଚିତମ୍ ବିତ୍ତମ୍ ହରନ୍ତ୍ୟନ୍ୟେ ଅଳ୍ପମୀନସଃ ସମ୍ଭୂଜନିୟା ପଦେଶୈଃ ଜଳାନିବ ଜଳୌକଷାଃ। ଯେଉଁ ସ୍ତ୍ରୀ ପୁତ୍ରଙ୍କୁ ଜୀବ ଆପଣାର ବୋଲି ଭାବୁଛି ସେମାନେ ତୁମ ନିଜର ଲୋକ, ସେମାନେ ଏବଂ ଆମେ ନିଜର ଲୋକ। ଆମର ଭରଣ ପୋଷଣ କରିବା ତୁମର ଧର୍ମ, ଏପରି ମନଭୁଲା କଥା କହି ସେହି ମୂର୍ଖ ଜୀବ ଅଧର୍ମ ମାର୍ଗରେ ଠୁଳ କରିଥିବା ଧନକୁ ଠିକ୍ ସେହିପରି ଲୁଟି ନିଅନ୍ତି, ଯେପରିକି ଜଳଚର ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କର ସର୍ବସ୍ୱ ଜଳକୁ ସେମାନଙ୍କର ସହଜାତ ଅନ୍ୟ ଜଳଚର ପ୍ରାଣୀ ଭୋଗ କରିଥାନ୍ତି। କ'ଣ କହିଲେ? ଅଧର୍ମ ଉଚିତମ୍ ବିତ୍ତମ୍ ହରନ୍ତି ଅନ୍ୟେ ଅଳ୍ପମୀନସଃ। ଅଧର୍ମରେ ଯଦି ଆମେ ଗୁଡ଼େ ଟଙ୍କା ପଇସା ଦବେଇକି ରଖିଲେ ତେଣୁ କ'ଣ ହେବ? ମୂର୍ଖ ପୁତ୍ର ଯଦି ଜନ୍ମ କରିବ ସେ ସବୁ ଉଡ଼େଇ ଦେଇଥିବ, ଆଉ ଯାଇକିରି ବସ୍ତୁରେ ପୁଅ ବୋପା ଟଙ୍କା ରଖିଥାଏ କରିକିରି ସବୁତକ ଲୁଟପାଟ କରିକି ନେଇକିରି ଛୁ। ତେଣୁ ତମ 70 ରୂପାରେ ଆଣ ଚୋରି କରିକି ଆଣିଥିଲ, ଯାହା ବି ନେଇକି ଫେରା ତମ କ'ଣ କରିବ? ତେଣୁ କେହି ଏଠି କାହାର ସହିତ କିଛି ସମ୍ପର୍କ ନାହିଁ। ଯେଝା ସ୍ୱାର୍ଥକୁ ନେଇକି ଯିଏ ଯାହା ପାଲନା କରିବେ, ତେଣୁ ଏଠି ମୁଣ୍ଡ ବାଢ଼ିକି କାନ୍ଦୁଥିବ। ତେଣୁ କାହା ସହିତ କିଛି ସମ୍ପର୍କ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଅନ୍ୟାୟରେ ବିତ୍ତ ଜମେଇକି ରଖି କୌଣସି କାମରେ ସେ ଲାଗିବନି। ତେଣୁ ତୁ କ'ଣ କରେ, ଟିକେ ସମଭାବାପନ୍ନ ହେଇଯା। ସମ୍ଭୂଜନିୟା ପଦେଶୈଃ ଜଳାନିବ ଜଳୌକଷାଃ। ଜଳଚର ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କର ସର୍ବସ୍ୱ ଜଳକୁ ସେମାନଙ୍କର ସହଜାତ ଅନ୍ୟ ଜଳଚର ପ୍ରାଣୀ ଭୋଗ କରିଥାନ୍ତି। ଆଉ ଜଳ ହେଲା ସମୁଦ୍ର ଗୋଟେ ଏକା କଥା। ସେ ଆମେ ଏଠି ଟଙ୍କା ପଇସା ଲଗେଇକିରି ଯିବା, କିଛି ଆଣିନଥିଲେ କିଛି ନେବାର ନାହିଁ। ତେବେ ଜମେଇଲେ କ'ଣ କାମ ହେବ? ଆମେ ଜମେଇଲେ ଆଉ ଜଣେ ଛଡ଼ା ଖାଇବ, ଏଇ ତ କଥା। ଆଉ କ'ଣ ଆଉ ଜଣେ ଖାଇବ? ଆମେ 70 ଉପାୟରେ ଆଣିଛେ, ସେ ତ 70 ଉପାୟରେ ଉଡ଼େଇବ। କାରଣ ସିଏ ଟଙ୍କାଟା କେତେ ପରିଶ୍ରମ କରି କଲେ ଆସୁଛି ସେ କଥା ତାର ଜ୍ଞାନ ନାହିଁ। ତେଣୁ ସେ ଗୋଡ଼ିମାଟି ଭଳିଆ ଫିଙ୍ଗିବ, ଅନାଦର କରିବ। ଏଇଟା ବି ଏଇଟା ପକ୍କା କଥା, ଯେଉଁଟାକି ତୁମ ପାଇଁ ବି ଅସହ୍ୟ ହେବ। ତେଣୁ ଯେତିକି ପାରିଲ ଆଣ, ଯାହା ହେଲା ହେଲା। ଏବଂ ସମସ୍ତେ ସମ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଦେଖିକିରି ଠିକ୍ ଭାବରେ ଚାଲ, ଏ କଥା ବତେଇଲେ। ପୁଷ୍ଣାତି ଜାନ ଧର୍ମେଣ ଜାନ ଅଧର୍ମେଣ ସୁବୁଦ୍ଧ୍ୟା ତମ୍ ଅପଣ୍ଡିତମ୍ ते अकृतार्थं प्रहिण्वन्ति प्राणाः रायः सुतादयः। मूर्ख जीव जो प्राण धन पुत्र आदि निजर बोली भावी अधर्म मार्ग मध्य अधर्म आचरण करी छंद कपट माया करी टंका पैसा रोजगार करी पाली पोषिक रखुची से
जीवको असंतुष्ट अवस्था छाड़ी पड़ाती से तेज जमैच तो तुमको छाड़ी गोटे पलैला पुअटा जी अल्प बयस मरीगला केमती लगे कि तेज जमैच तुम किसी नहीं तुम जा आसा बेला है जमैच कि सी अधा बाटर तुमको छाड़ी पलि बापा ये है संसार पाठ सुंदर कथा ये कहुच्छे तेणु संसार टा ये प्रकार आम जाने किए के आम सागर आसिक मिशुच्च और केतले किए खसिक जीव से कथा आम जापे जहाँफल आम ये छटपट होचे तेरे तुम्हें पुओ खाइबे बोली जमे रहा आसिक पुओ तुमको त्रिपटा कहकी जाम काम यहाँ संसार तेणु धर्म किसी उपार्जन कर समस्त समान भाव में बांटिक खावा व्यवस्था कर स्वयं किलबिषम आदाय तैः त्यक्तो नार्थको विदः असिद्धार्थ विसत्यंधम स्वधर्म विमुखा तमहम कहले जो लोग स्वधर्म प्रति विमुख स्वधर्म विमुखा प्रत्येक निजर धर्म अच्छे तेणु प्रत्येक धर्म से धर्म धर्म बोले ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र चारि वर्ण प्रत्येक वर्ण पर धर्म अच्छी एवं प्रत्येक व्यक्तिर भी धर्म अच्छी कौन करवा उचित अनुचित तेरे से कौन करूँ जो गुड़ाक धर्म विमुख से माने निजर लौकिक स्वार्थ जे कौन ता जो धर्म विमुख से माने मनुष्य जन्म पाई कर्तव्य कौन कौन कर स्वार्थ सिद्धि हम से स्वार्थ सिद्धि बोली भावुं गोटे धन माया कर टंका जमाया किंतु ताहा नुहे तार स्वार्थ हूँ सी गोटे आत्मा आत्मा को किंतु उद्धार कर से कथा सी जानूँ से केवल कौन कर स्वयं स्वधर्म स्वधर्म कर विमुख कारण स्व मान जीवात्मा तार धर्म है परमात्मा को पाइबा से कथा छाड़ी सी अन्य कर्म लगुच स्वधर्म स्वधर्म किसी ना स्वधर्म कौन से तो जानू से बोलते से अधर्म करे से छाड़ी चली जाते असिद्धार्थे विसत्यंतम स्वयं किलबिषमादाय तैः त्यक्त नार्थको विदः जी अत्यंत मूर्ख सी मनुष्य जन्म पाई तार स्वधर्म कौन से कथा बुझीपारना मु गोटे जीवात्मा मोर कर्म है ये परमात्मा को पाइबा से कथा न बुझी ये संसार को भोग कर भोगे माति एवं जो मानू अत्यंत स्नेह करी पुओ मो पुओ खाइब कर अत्यंत स्नेह श्रद्धा कर बढ़ेब असिद्धार्थे तुमर कार्य सिद्धि न हो अरे पुओठू तेमे सेवा पाइबा कथा कि ताहा न हो सेवाक सब धृतराष्ट्र कौन सब सब 100टा पर्यटन मरीगले तार कौन है तार सी पुओ 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 केमती हम पुओ रजा हे रजा हवा जदिव युधिष्ठिर हक था मो पुओटा कि रजा हे षड्यंत्र कर जाता कला एवं सी पुओ भी रही असिद्धार्थ तार कार्यसिद्धि है नहीं पुओ से निज उत्सर्गित कर देता धर्म नहीं कि न्याय नहीं कि नीति नहीं कि किसी नथला जहाँ पाइला खाली पुओ पुओ चलला किंतु से तार कार्यसिद्धि जहाँ चाहिए पुओ सब कर मो पुओ रजा हे सब 3-5 गले कहीं रही मरीगले स्वधर्म तेणु ये से प्रकार संसार प्रति अत्यंत मोहग्रस्त हो जानी तो चिंता कर गोटे जीवात्मा मोर धर्म हूँ केवल परमात्मा चिंतन करवा बोले से दिगे लगे आउ कुटा कपड़ा चंदमाया कर पुओ खाइब बोली जमी रखिले पुओ खाऊ खाऊ सी बाटे जाइए तेज बेकार बाया हो
এই কথাটি ବୁଝେଇକି କହିଲେ ବୋଲେ ଅଧର୍ମରେ ଚାଲିଲେ ସର୍ବନାଶ ହେଇଯିବ, ସେମିତି କରନି। ତସ୍ମାତ୍ ଲୋକ ଇମଂ ରାଜନ୍ ସ୍ୱପ୍ନ ମାୟା ମନୋରଥମ୍ ବିଖ୍ୟାୟମ୍ୟାତ୍ମନାତ୍ମାନମ୍ ବିଖ୍ୟଯୁକ୍ତ ଅୟମ୍ୟାତ୍ମନା ଅୟମ୍ୟାତ୍ମନାଃ आत्मनात्मानः समः शान्तः भव प्रभो। बोले हे प्रभु तस्मात् लोक इमं राजन् स्वप्न माया मनोरथम। तो ये संसार को भी देखे बोल कि ये अरे प्रभु धृतराष्ट्र जी संसार को देखुच स्वप्न स्वप्न भाया मिथ्या, स्वप्नटा संपूर्ण मिथ्या। स्वप्न भाया संसार मध्य मिथ्या, माया मनोरथम सबू माया रे माया, सब माया माया पूरा किसी नहीं। तुम्हें तेणु क्या प्रति अत्यंत ममता कर नहीं। जदि ममता जोर रे बांधी एवं सी खसीगला सागे तुम्हें खसीज पागल हो तेणु अत्यंत ये संसार नहीं, ये स्त्री पिला टका पैसा एगुड़ा किसी नुहे, गुड़ाक नहीं बोली चिंता करी ये सब माया एवं स्वप्न सदृश मिथ्या। तेणुक ये प्रकार भिक्ष जाणी अयम्यात्मनात्मानं समः शान्तः आत्मा निज जीवात्मा परमात्मा सहित मिशिबार व्यवस्था करा यहाँ कर्तव्य कर्म। आत्मा को परमात्मा सहित मिशिबार व्यवस्था करे। ये संसार किसी ना, ये पुओ स्त्री घटना विषय ये सब हूँ माया स्वप्न भाया मिथ्या। तेणु हे राजन आत्मा को आत्मा सहित मिशिबा है आम कम ये समभावापूर्ण हो जा, शांत हो जा एवं आत्मा को परमात्मा लगेबार काम करे आउ अन्य काम बेकार। एक कथा अक्रूर धृतराष्ट्र को बुझेले। धृतराष्ट्र वाच धृतराष्ट्र कि सुंदर बुझेला, किसी बुझेलानी माया बद्ध जीव यथा वदति कल्याणी वाचम दानपते भवान तथा अनयाच तृप्यामि मर्त्य प्राप्य यथामृतम। धृतराष्ट्र कहते हे अक्रूर आपण दानवीर हे दानपति, तेणु आपण मोर कल्याण मंगल कथा कहले यथा वदति कल्याणी वाचम। तुम्हें जो कथा कहल सीटा मोर कल्याण कहले कौन असुविधा नहीं, सब ठीक अच्छे। किंतु मरणशील प्राणी को अमृत मिलगले से तृप्त हुए नहीं। सुंदर कथा कह तथा अनयान तृप्यामि मर्त्य प्राप्य तथामृतम। जड़े मरण धर्मी मरिया सब उपस्थित हो अमृत देद बोले कौन हम सी मर अमृत देने सी मर ठीक सेमती। मु तो पुत्र मुहरे बांधी ममतार बांधी रही तेणु तथा अनया न तृप्याम। ये कथा गुड़ाक मोर एकाने पशिक से बाहर कौन मुझे शुणी ग्रहण कर बुझीपारे गुड़ाक कौन तुम्हें कहल भल लगा धरी रखिपारे कौन तुम्हें तार तात्पर्य कौन किसी बुझीपारे धरिकी रखा अवस्था मोर नाई। मु पुत्र मोहरे ये मायार मुझे जड़ित हो जाए सब कथा भारी मिठा एवं इथे मुझे कले मोर कल्याण हो किंतु मला लोक को अमृत देले सी तार निरर्थक आ मुझे मला लोकटा मोर काम है मायार मोहित होती मुझे ब्रह्मज्ञान शुणिक से आचरण करी कहीं से कथा बुझीपारे। तथापि शून्यता सौम्य
और हृदय न स्थीयते चलेंगे पुत्रानुराग विषमेंगे विद्युत सौदा मंदी यथागा मेघेरे चक्किन बिजुली मारिक पलैला भाया स्थितिवान स्थिर हो न रहा भाया मो चित्त तो अस्थिर होगी ना पुत्र मोहरे पुत्र अनुराग द्वारा मो मन मोर मन विचलित अवस्था रही प्रभु तेणु से मन भितर तुमर ये सत्य वचन मुझे धरी पारे सीना से कथा गुड़ाक मो मन में पशुना पुत्र मोहरे मुझे पागल जे पशु ना चक्किनी बिजुली मारिक मेघे चलीगला भाया से कथा ए काने पशि से कान रे बाहरी चली जाए भले तेणु तुम भागवत पढ़ो मुझे ग्रहण कर ईश्वर से विधि कौन विधुनोति अन्यथा पुमांगन भूमे है भारावता राय जो अवतीर्ण जो तो कुड़ेगे पहले ईश्वर विधि कौन विधुनोत्यन्यथा भूमान ये पुरुषर सामर्थ्य अच्छी भगवान कथा को अन्यथा कर भगवान होती कौन महाकाल एवं प्रारब्ध प्रारब्ध पर जहाँ लिखाही अच्छी जहाँ भोगवाक अच्छी ताहा अवश्य भोगवाक पड़ो ताकू कहीं हटई दे पारे ताहा अन्यथा हो पार ना तेणु भूमे है बर्तमान भूमिर भार को शांत करदेवाई जदुकूल भगवान अवतार नहीं मुझे कथा भी जानी तेणु कौन हम भविष्य भार अवतरण कर भार हरण करने तेणु आम वंश गुड़ो कि कौन मुझे जापारे तुम कथा मो मन में पशुनी कहीं पुत्र मोह मो मन को जाबुड़ी धरती तेणु सब कथा गुड़ाक मेघे बिजुली मारा भाया चटकी पलैला भाया क्या पड़ोस कुआड़े मुझे मत धरी पार से कथा जो दुर्विमर्श कथयागा निज मायुम सृष्टा गुणान विभजते तदनु प्रविष्ट तस्मै नमो दुरवबोध विहार तंत्र संसार चक्रगत परमेश्वराय परमेश्वराय नमः परमेश्वर नमस्कार कर जो दुर्विमर्श कथया निज मायुम भगवान भगवान मायार मार्ग अचिंत्य से माया द्वारा से ही संसार सृष्टि करी निजे प्रवेश कर प्रभु मार्ग मान गतिविधि कहीं अटकल कर प्रभु माया सृष्टि माया जगत को सृष्टि कर सृष्टा तीन गुण को लेकर माया को लेकर जगत सृष्टि कर विभजते तदनु प्रविष्ट एवं माया द्वारा जगत को सृष्टि करी प्रत्येक 84 लक्ष विभिन्न जातिर जीव जंतु सृष्टि करी भर निजे पशि जाइए निजे न पशिले सीगुड़ाक प्रभु चैतन्य वस्तु तो से ज्ञान माने जड़ मूर्त हो तेणु प्रभु पशिक रही ये संसार चलती तस्मै नमो दुरवबोध विहार तंत्र तेणु से प्रभु कौन करने को चाहते से कथा दुरवबोध कहीं बुझीपारे ना प्रभु कौन करने को चाहते कहार ज्ञात सार नहीं कदापि हो पार नहीं से स्वतंत्र स्वाधीन तेणु संसार चक्रगत एक परमेश्वराय संसार चक्र अविरत गति पछरे अचिंत्य लीला शक्ति भिन्न अन्य कौन कारणर हाथ ना संसार चक्रवर्ती मान संसार कुआड़ को जीव ता भितर आमे ताको अटकई एपट सेपट किसी करार क्षमता आम पाखे संसार समय क्रमे संसार
ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ, କିନ୍ତୁ ତାକୁ ଏପଟ ସେପଟ କରିବାର କ୍ଷମତା କାହାର ହାତରେ ନାହିଁ। ଭଗବାନ ତ ଅବତାର ନେଇଛନ୍ତି, ଯାହା କରିବା ତାକୁ ସିଏ କରିବେ। ମୋର ମନ ମାୟାରେ ମୋହିତ ହେଇକି ଅଛି, ମୁଁ କ'ଣ କରିପାରିବି? ସେ ଶୁକବାଚ ଇତ୍ୟଭିପ୍ରେତ୍ୟ ନୃପତେ ଅଭିପ୍ରାୟ ସଦାନବ ସୁହୃଦ୍ଭିଃ ସମନୁଜ୍ଞାତ ପୁନର୍ଯଦୁ ପୁରା ପୁରୀ ଅଭବତ୍ ଇତି ଅଭିପ୍ରେତ୍ୟ ନୃପତେ ଅଭିପ୍ରାୟ ସଯାଦବ। ସେଇ ଯଦୁକୁଳ ଶିରୋମଣି ଆମର ଅକ୍ରୁରଜୀ ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ରଙ୍କର ଚେଷ୍ଟା ସବୁ ଅଭିପ୍ରେତ୍ୟ, ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ର କ'ଣ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସେ ସବୁ ଅବଗତ ବୁଝିଗଲେ। ସୁହୃଦ ବି ସବୁ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କର ବିଦାୟ ଦେଇ ପୁନର୍ବାର ଯଦୁପୁରୀକି ଆସିଲେ। ସଶଂସ ରାମକୃଷ୍ଣାଭ୍ୟାଂ ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ର ସ୍ଥିତ ପାଣ୍ଡବାନ୍ ପ୍ରତି କୌରବ୍ୟ ଯଦର୍ଥଂ ପ୍ରେଷିତ ସ୍ୱୟଂ। ସଶଂସ ରାମକୃଷ୍ଣାଭ୍ୟାଂ ଏବଂ ରାମକୃଷ୍ଣ ଉଭୟକୁ ଆସିକରି ଯାହା କିଛି ଅନୁଭବ କଲେ ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ରର ହିସାବ ତାକୁ ତ ଉପଦେଶ ଦେଲେ, ସେ ମୁଁ ଜାଣିପାରୁନି କିଛି, ଆଉ ମୋ ମନରେ ପ୍ରାୟ ପଶୁନି। ମୁଁ ପୁତ୍ର ମୁହଁରେ ଏମିତି ପାଗଳ ହେଇଛି ଯେ ଯେମିତି ମେଘରେ ବିଜୁଳି ସ୍ଥିର ହେଇକି ରହିପାରୁନି, ଆଉ ସେମିତି ଚକିନି ମାରିକି ପଳାଉଛି। ସେମିତି ତମ କଥାଟା ଭାରି ମଙ୍ଗଳମୟ କଥା, ମୋ କଲ୍ୟାଣ କି ଦେବେ କହିଲ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ତ କିଛି ଧରିପାରୁନି, ସେ ମୋ ଭିତରେ ରହୁନି। ଏଇ ପ୍ରକାର କହିବାରୁ ସେ ବୁଝିଗଲେ ଯେ ଇଏ କିଛି କରିବନି। ତେଣୁ ସେ କଥା ଦେଇକରି ରାମକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ କହିଦେଲେ ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ରଙ୍କର ମନର କଥା। ପାଣ୍ଡବାନ୍ ପ୍ରତି କୌରବ୍ୟ ଯଦର୍ଥଂ ପ୍ରେଷିତ ସ୍ୱୟଂ। ପାଣ୍ଡବମାନଙ୍କ ପ୍ରତି କୌରବମାନଙ୍କର କି ପ୍ରକାର ଭାବ, ସେଥିପାଇଁ ମୋତେ ଆପଣ ପଠାଇଥିଲେ। ମୁଁ ବୁଝିକରି କହୁଛି ଯେ ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ବିଷମ ଭାବ ରହିଛି ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ରଙ୍କର। इति श्रीमद्भागवत महापुराणे 12 अध्याय संहितायां दशम स्कंधे उद्बर्धे ये 49तम अध्याय तापरे 50 अध्याय आसो जरासंध सहित युद्ध द्वारकापुरी बाण आसिया जरासंध कथा दशम स्कंध उत्तरार्ध। ये श्री सुगवाच अस्थि प्राप्तिष्ट कंसस्य महिष्यौ भरतर्षभ मूर्ते भर्तरि दुःखार्ते इयतु हुस्म पितु गुहागन। जरासंधि भयंकर राक्षस, तार मरबार नहीं, तार मृत्यु भेद गोटे स्वतंत्र अच्छी। तेणु सी भेद को किए जानते, तेणु ता सहित युद्ध कर जिते अड़िया पिटा जहाँ कर से मर। तेणु तार दीटा झील अस्थि गोटे प्राप्ति, कंस दीटा झील को विवाह करता। कंसर पाटराणी सी थे महिष्य मूर्ते कभर्तरी निजर स्वामी कंस मरी जाते। सी अस्थि प्राप्ति दी झील कहार ना जरासंधर कुआड़े गले दुखार्त अत्यंत दुखरे पीड़िता होगी पुष्प पितु गृह बोपा पड़े। पित्रे मगध राजाय जरासंधाय दुखिते वेदया चक्रतु सर्वं आत्मवैदभ्य कारण। पिता जरासंध निकट में अत्यंत दुखरे निजर वैधव्य कारण जाकरी वर्णना कले। जे भगवान कृष्ण ही आमर विधवा कारण कृष्ण बलराम दुज आसिक आम स्वामी को जीव मारिक आम हाथ काच गला। तेणु हे बोपा कौन कर कर ये कथा आसिक दीटा अस्थि प्राप्ति दुई राणी कंस मरवा पर पलि आसी बापा जरासंध को बतईदे ये दिजक जो आमर विधवा अवस्था है। स तत् अभिप्राय आकन्य शोकामसंतु नृप ये राजा जरासंध
অত্যন্ত ক্রোধ এবং ঈর্ষাপরাୟଣ ହେଇକିରି ଅଜାଦବାଗ ମହିକର୍ତ୍ତୁମ ଚକ୍ରେ ପରମ ଉଦ୍ୟମ ଠାରୁ ଅପାଣ୍ଡବା ଯେମିତି କରିବି ବୋଲି କହିଥିଲେ ଅପାଣ୍ଡବା କରିବି ଧରଣୀ ଇଏ ଶିଶୁ କହିଲା ଅଜାଦବୀ ମହି କର୍ତ୍ତୁ ଅଜାଦବୀ ମହି ଯାଦବ ବିହୀନ କରିଦେବି ପୃଥିବୀ କି ଏକଥା ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରିଦେଲା। ପରମ ଉଦ୍ୟମ ତେଣୁ ଖାଲି କରିଦେଲା କହିଦେଲାନି ଯାଦବ ବିହୀନ କରିଦେବି ବୋଲି କହି ଉଦ୍ୟମ ଆରମ୍ଭ କଲା ଯୁଦ୍ଧ କରିବାକୁ। ତେଣୁ ଅକ୍ଷହୁଣୀ ବି ହେଇକି ବିଂଶତ୍ୟା ତିସୃ ସମ୍ପୃତ ଯଦୁରାଜଧାନୀ ମଥୁରାଣୀ ନ୍ୟୌନତ୍ ସର୍ବତୁ ଦିଶଂ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ବାହାରିଲା 23 ଅକ୍ଷହୁଣୀ ସୈନ୍ୟ ଧରି ଗୋଟିଏ ଅକ୍ଷହୁଣୀ ସୈନ୍ୟ କହିଲେ ତାର ହିସାବ ଲେଖା ହେଇକି ଅଛି। ଘୋଡ଼ା ହାତୀ ଏବଂ ଚତୁରଙ୍ଗିଣୀ ସେନା ପଦାତିକ ଅଶ୍ୱାରୋହୀ ଗଜାରୋହୀ ରଥାରୋହୀ ଏ 4 ପ୍ରକାର ସୈନ୍ୟ ସେତେବେଳେ ଥିଲେ। ତେଣୁ ଏ 4 ପ୍ରକାର ସୈନ୍ୟ ସହିତ ହାତୀ ଘୋଡ଼ା ବି ରହୁଥିଲେ। ଏ ହାତୀ ଘୋଡ଼ା ସବୁ ମିଶିକିରି 2 ଲକ୍ଷ ଗୋଟେ ଅକ୍ଷହୁଣୀ ବେଲେ ସେମିତି 23 ଅକ୍ଷହୁଣୀ ବେଲେ 46 ଲକ୍ଷ ଖାଲି ମଣିଷ ଘୋଡ଼ା ହାତୀ ସହ ମଣିଷ ଏଗୁଡ଼ା ଯେଉଁ ଧରିକି ଚାଲିଲା ଆଉ ଯାଇକି କ'ଣ କଲା ମଥୁରାଟା ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ରାଜ୍ୟ ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ଚାରିଆଡ଼ୁ ଘେରି ପକେଇଲା ଦେଖିବେ ଯଦୁ ରାଜଧାନୀ ମଥୁରାଣୀ ଗୋଟେ ରୁନ୍ଧି ପକେଇଲା ଦିଗା ଘେରିଗଲେ ଆଉ ଘେରିକି କ'ଣ କଲେ ନା ନିରୀକ୍ଷଣ ତଦ୍ ବଳଂ କୃଷ୍ଣ ଉଦ୍ବେଳ ବିବ ସାଗରଂ ସୁପୁରଂ ତେନ ସଂରୁଦ୍ଧଂ ସ୍ୱଜନଂ ଚ ଭୟାକୁଳଂ। ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ଦେଖିଲେ ତତ୍ ବଳଂ ବାବା ଏ ଚାରିଆଡ଼ୁ ଭିଡ଼ିଗଲାଣି ଆସିକି କେତେ ଲୋକ କିରେ ଉଦ୍ବେଳ ଇବ ସାଗର ସତେ ଯେମିତି ସାଗର ଭୟଙ୍କର ଢେଉ ହେଇକିରି ସାଗର ମାଡ଼ି ଆସିଲା ଭଳିଆ ଇଏ ସଞ୍ଜ ସାମନ୍ତ ମାଟିକି ମାଡ଼ି ଆସିଲେଣି ଆଉ ଘେରିଗଲେଣି ଆସିକି କ'ଣ କରିବା। ସୁପୁରଂ ତେନ ସଂରୁଦ୍ଧଂ ନିଜ ପୁରମାନେ ରାଜଧାନୀକି ରୁନ୍ଧି ସାରିଲାଣି। ସ୍ୱଜନଞ୍ଚ ଭୟାକୁଳଂ ଆମର ନିଜ ଲୋକ ଗୁଡ଼ାକ ଭୟଭୀତ ହେଇସାରିଲେଣି। ତେଣୁ ଚିନ୍ତୟା ମାସ ଭଗବାନ ହରି କାରଣ ମହାଦୁଃସହ ତଦ୍ଦେଶ କାଳ କାଳାନୁଗୁଣଂ ସ୍ୱାବତାର ପ୍ରୟୋଜନଂ ମୁଁ ତ ଏଇଥିପାଇଁ ଅବତାର ନେଇଛି ନା ଏଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ଦୁର୍ଜନ ଇଏ କେଉଁଠି ଥିବେ ରହିଥିଲେ ୟାକୁ କ'ଣ ଖୋଜିକିରି ମାରିବା କ'ଣ କଷ୍ଟ ହୋଇଥାନ୍ତା। ଏହା ସବୁ ଏକାଠି ମେଣ୍ଟ ବାନ୍ଧିଣ ଆସିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଗୋଟିଏ ଜାଗାରେ ତାକୁ ଶେଷ କରିବାଟା ବଡ଼ ଚମତ୍କାର ହେବ ନା। ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି ବାପା ଅଦେଶ କାଳାନୁଗୁଣ ବୋଲେ ବଢ଼ିଆ ଇଏ ଗୋଟେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସ୍ଥାନରେ ଆସିକି ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛନ୍ତି ମରିବା ବି ଚମତ୍କାର ହେବ। ତେଣୁ ୟାଙ୍କୁ ଚିନ୍ତୟା ମାସ ଭଗବାନ ହରି କାରଣ ମାନୁଷଃ ଏଇ କାରଣରୁ ସେ ମଣିଷ ହେଇଛି ମଣିଷ ଧରିଛନ୍ତି। କେଉଁ କାରଣ ଏ ଦୁର୍ଜନମାନଙ୍କୁ କେମିତି ବିନାଶ କରିବେ ସେଥିପାଇଁ ମଣିଷ ସ୍ୱରୂପ ଧାରଣ କରିଥିବା ଭଗବାନ ଚିନ୍ତା କରି ଚମତ୍କାର ହେଇଛି। ଟିକେ କାଲି ଗୁଡ଼ାକ ଦଳି ପକା ଆଉ ହନିଷ୍ୟାମି ବଳମ୍ ହିତ ଭୂମି ଭାରମ୍ ସମାହିତମ୍ ଏଗୁଡ଼ାକ ପୃଥିବୀକି ଭାରାକ୍ରାନ୍ତ କରୁଛନ୍ତି। ଇଏ ଅତ୍ୟନ୍ତ ବଳ ହେତୁରୁ ଏ ଜରାସନ୍ଧୁଟା ଅହଙ୍କାର ଯୁକ୍ତ ହେଇଯାଇଛି। ମୋତେ କେହି ମୋତେ ମାରିପାରିବେନି ଆଉ ସମସ୍ତେ ଯାଇକି ଆକ୍ରମଣ କରି ଶେଷ କରିବି। ତେଣୁ ଗୁଡ଼େ ରାକ୍ଷସ ସୈନ୍ୟ ଧରିକି ଆସିକି ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛି ଆଉ ଶେଷ କରିବା ଆଉ ପୁରା ଶେଷ ହେଇଗଲେ ପୃଥିବୀ ହାଲକା ହେଇଯିବ। ଟିକେ ପୃଥିବୀ ହାଲକା କରିବା ପାଇଁ ତ ମୁଁ ଆସିଛି ନା। ମାଗଧେନ ସମାନ୍ବିତ ମୁଁ ପଶ୍ୟାମାଂ ସର୍ବ ଭୂଭୁଜାଂ ବାଗଧେନ ସମାନିତା ବାଗଧ ମଗଧର ରାଜା କ'ଣ ଜରାସନ୍ଧ ଦ୍ୱାରା ଜରାସନ୍ଧ ଧରିକି ଆସିଛି 23 ଅକ୍ଷୌଣୀ ସୈନ୍ୟ। ତେଣୁ
ତାକୁ ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନରେ ମାରିଦେବାଟା ମୋର ଜମେଇକିରି ହେବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ମଗଧର ଜରାସନ୍ଧକୁ ମାରିଦେବା ଠିକ୍ ହେବନି, କିନ୍ତୁ ଜରାସନ୍ଧକୁ ମାରିବାଟା ଠିକ୍ ହେବନି। କ'ଣ କହିଲେ? ସମାନିତଂ ବସ୍ୟାନାଂ ସର୍ବଭୂଭୁଜାଂ, ୟାର ବଶରେ ଅଧୀନରେ ଥିବା ସମସ୍ତ ରଜାଙ୍କୁ ଆମେ ମାରିଦେବା, ଜରାସନ୍ଧକୁ ଛାଡ଼ିଦେବା, ଭଲ ମଜା ହେବ। କହିଲେ ଅକ୍ଷୌହିଣୀ ସଂଖ୍ୟାତଂ ଭଟ୍ଟା ସ୍ୱରଥକୁଞ୍ଜରୀ ମାଗଧସ୍ତୁ ନ ହନ୍ତବ୍ୟ ଭୂୟଃ କର୍ତ୍ତା ବଳୋଦ୍ୟମଂ। ମାଗଧ ନ ହନ୍ତବ୍ୟ, ମଗଧ ରାଜା ଜରାସନ୍ଧ ମରା ହେବା ଯୋଗ୍ୟ ନୁହେଁ। କାହିଁକି ନା ଏଟା ରାକ୍ଷସ ପ୍ରକୃତି, ତ ଯିଏ ଏତେ ମରିଗଲେ ସିନା ଆହୁରି ନେଇକିରି ପୁଣି ସେ ଦୁର୍ଜନକୁ ମେଣ୍ଢେଇବ, ପୁଣି ଠିଆ ଯିବ ମାରିବା ତାକୁ। ତେଣୁ ଜରାସନ୍ଧକୁ ମାରିବାନି, ଛାଡ଼ିଦେବା। ଜରାସନ୍ଧ ମାଗଧସ୍ତୁ ନ ହନ୍ତବ୍ୟ, ମଗଧ ରାଜ ଜରାସନ୍ଧ ମରିବା ଯୋଗ୍ୟ ନୁହେଁ। ମାରିଦେଲେ ତାକୁ ସବୁ ସର୍ବନାଶ ହେଇଯିବ, ସେ ଆଉ ଥରେ ଯିବ, ଆହୁରି ସୈନ୍ୟ ଧରିକି ଆସିବ, ଆମେ ଏଠି ମଜା କରିବା। ତେଣୁ ଅକ୍ଷୌହିଣୀ ସଂଖ୍ୟାତ ଭଟ୍ଟା ସ୍ୱରଥକୁଞ୍ଜରୀ, ସେ ଅକ୍ଷୌଣୀ ସୈନ୍ୟ ଖାଲି ଲୋକ ନୁହଁ, ହାତୀ ଘୋଡ଼ା ସବୁ ମିଶିକି 23 ଅକ୍ଷୌଣୀ, ମାନେ 180 ଲକ୍ଷ ଧରିକି ଗୁଡ଼ାକ ଆସିଛି। ଏତଦର୍ଥ ଅବତାର ଏଇଥିପାଇଁ ତ ମୁଁ ଅବତାର ନେଇଛି ନା ପୃଥିବୀର ଭାର ଅପହରଣ କରିବା ପାଇଁ। ଇଏ ଦୁର୍ଜନ ଗୁଡ଼ାକ ଦ୍ୱାରା ପୃଥିବୀ ଭାରାକ୍ରାନ୍ତ ହେଇକି ରହିଛି, ପୃଥିବୀ ସେଥିପାଇଁ କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏଗୁଡ଼ାକୁ ଏଇଠି ବିନାଶ କରିଦେବା। ଭୂଭାର ହରଣ ଆୟମେଙ୍ଗେ, ଭୂମିର ଭାର ଅପହରଣ କରିବାକୁ ମୋର ସୃଷ୍ଟି। ତେଣୁ ସଂରକ୍ଷଣାୟ ସାଧୂନାଂ ପୃଥୁ ଅନ୍ୟେଷାଂ ବୋଧାୟ ଚ, ଅନ୍ୟେଷାଂ ବୋଧ, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ମାନେ ସାଧୂନାଂ ରକ୍ଷଣାୟ ଅନ୍ୟେଷାଂ ବୋଧାୟ, ସାଧୁମାନଙ୍କର ସୁରକ୍ଷା, ସାଧୁ ଇତର ଅସାଧୁଆ ଦୁର୍ଜନମାନଙ୍କୁ ବିନାଶ କରିବା ପାଇଁ ମୋର ଅବତାର। ଆଉ ତେଣୁ ଚମତ୍କାର ହେଲା ଏହାକୁ ପିଟି ନ ମାରିବା ଅନ୍ୟୁପି ଧର୍ମ ରକ୍ଷାयै ଦେହ ସମ୍ଭ୍ରିୟତେ ମୟା ବିରାମାୟା ଧର୍ମସ୍ୟ କାଳେ ପ୍ରଭବତଃ କ୍ୱଚିତ୍। ପ୍ରଭୁ କହିଲେ ଧର୍ମ ରକ୍ଷା କରିବା ନିମନ୍ତେ ଓ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଥିବା ଅଧର୍ମର ଅସରୋଧ କରିବା ନିମନ୍ତେ ମୁଁ ମଝିରେ ମଝିରେ ଅନେକ ପ୍ରକାର ସ୍ୱର ଧରିକିରି ଆସେ। ଅନ୍ୟୁପି ଧର୍ମ ରକ୍ଷାयै ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଧର୍ମର ଭିନ୍ନ ଅଧର୍ମର ବିନାଶ ପାଇଁ, ଧର୍ମର ରକ୍ଷା ପାଇଁ ମୁଁ ଅବତାର ନେଇକିରି ଆସେ। ସମ୍ଭ୍ରିୟତେ ମୟା ବିରାମାୟା ଅଧର୍ମସ୍ୟ, ଅଧର୍ମର ବିନାଶ, ଧର୍ମର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ମୁଁ ଅବତାର ନିଏ। ମୁଁ ସେଥିପାଇଁ ଅବତାର ନେଇକି ବିଶେଷ କରିବା। ଏବଂ ଧ୍ୟାୟତି ଗୋବିନ୍ଦ ଆକାଶାତ୍ ସୁବର୍ଜ୍ୟମର୍ଚସଃ ଅରଥୌ ଉପସ୍ଥିତୌ ସଦ୍ୟ ସସୁତୌ ତୁ ସପରିଚ୍ଛଦୌ। এই প্রকার চিন্তা করে যেତେବେଳେ ଭଗବାନ ଏଗୁଡ଼ାକୁ ଆଣିଦେବା। ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଦୁଇଟି ରଥ ଆସି ମିଳିଗଲା। କିଏ ସେ? ନନ୍ଦିଘୋଷ ଏବଂ ତାଳଧ୍ୱଜ। ସେ ରଥ ନାଁ ଦିଆହେଇଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ରଥର ନାଁ ନନ୍ଦିଘୋଷ, ବଳରାମଙ୍କ ହେଲେ ତାଳଧ୍ୱଜ। ତେଣୁ ଏ ଦୁଇ ରଥ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଲା। ଇଏ ତ ତାଙ୍କର ପ୍ରଭୁଙ୍କର ରଥ ଇଏ ଥିଲା ବୋଲି ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ରଥଯାତ୍ରା ସମୟରେ ଯେଉଁ ପ୍ରଭୁ ଯେଉଁ ରଥରେ ଯାଆନ୍ତି ତା ନାଁ ବି ସେ ପ୍ରକାର ଦିଆହେଇଛି ନନ୍ଦିଘୋଷ ତାଳଧ୍ୱଜ। ତେଣୁ ପ୍ରଭୁ ଚିନ୍ତା କଲା ଆସିକି ଯୁଦ୍ଧ କରିବେ, ଦୁଇ ରଥ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଗଲା। ସଦ୍ୟ ସସୁତୌ, ସାରଥି ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ଅଳଙ୍କାର ମଣ୍ଡିତ ହୋଇକରି ଚକଚକ ରଥ ପହଞ୍ଚିଗଲା। ଆୟୁଧାନି ଚ ଦିବ୍ୟାନି ପୁରାଣାନି ଯଦୃଚ୍ଛୟା ଦୃଷ୍ଟ୍ୱା ତାନି ହୃଷିକେଶଃ ଶଙ୍କର୍ଷଣମଥା ବ୍ରବୀତ୍। ଆୟୁଧାନି ଚ ଦିବ୍ୟାନି, ଦିବ୍ୟ ଅସ୍ତ୍ର ସବୁ ତା ଭିତରେ ରହିଛି। ଏବଂ ପୁରାଣାନି ସଦୃଚ୍ଛୟା, ପୁରୁଣା ଅସ୍ତ୍ର, ଦିବ୍ୟ ଅସ୍ତ୍ର ସବୁ ତା ଭିତରେ ରହିଛି। ଆଉ ସାରଥି ଅଛନ୍ତି, ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣମଣ୍ଡିତ ଚମତ୍କାର ରଥ, ନିଜର ରଥ ତ ଆଉ
ନନ୍ଦିଘୋଷ ଏବଂ ତାଳଧ୍ୱଜ ଦୁଇ ରଥ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଗଲେ। ଦୃଷ୍ଟା ତାନି ଋଷିକେଶା ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ସେ ରଥଦ୍ୱୟକୁ ଦେଖିକିରି ଶଙ୍କର୍ଷଣ ରଥ ଅବ୍ରହିତ ନିଜର ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ଭ୍ରାତା ଭଗବାନ ବଳରାମଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି। କ'ଣ କହିଲେ? ପଶ୍ୟ ଆର୍ଯ୍ୟ ବ୍ୟସନଂ ପ୍ରାପ୍ତ ଯଦୁନାଂ ଯଦୁନାଂ ତ୍ୱାବତାଂ ପ୍ରଭୁ ଏଷଃ ତେ ରଥ ଆୟାତଃ ଦୈତାନି ଆୟୁଧାନି च। କହିଲେ ହେ ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ଭ୍ରାତା, ହେ ଆର୍ଯ୍ୟ, ବ୍ୟସନଂ ପ୍ରାପ୍ତ ଯଦୁନାଂ, ଯଦୁମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଦୁଃଖ ପହଞ୍ଚିଗଲା। ଦେଖନ୍ତୁ ରାସକୁ ଆସିକି ବାହାରିଲାଣି, ଆଉ ଏତେ ସୈନ୍ୟ କ'ଣ କରିବା? ତେଣୁ ତ୍ୱାବତାଂ ପ୍ରଭୁ, ତେଣୁ ଏମାନଙ୍କର ସୁରକ୍ଷା ଆମ ଦାୟିତ୍ୱ। ଏ ସତ୍ୟ ରଥ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣଙ୍କ ରଥ ଦେଖନ୍ତୁ ଆସିଗଲା ତାଳଧ୍ୱଜ ନାଇଁକି, ତା ଭିତରେ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ଅଛି, ହଳ ମୁଷଳ ଧାରଣ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ହଳ ଏବଂ ମୁଷଳ। ତେଣୁ ସବୁ ଅସ୍ତ୍ର ସେଥିରେ ଅଛି, ହଳ ମୁଷଳ। ରଥ ଆସି ସାରିଲାଣି, କ'ଣ କର? ଦୈତାନି ଆୟୁଧାନି, ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରିୟ ଆୟୁଧ ହଳ ମୁଷଳ ତା ଭିତରେ ଅଛି। ତେଣୁ ଟିକେ ଆଉଁସି ଦେବା ଚାଲ। ଯାନ ଆସ୍ତାୟ ଜୈହିତ ଜୈହିତ ବେହରାତ ସ୍ୱାନ୍ ସମୁଦ୍ଧର ଏତଦର୍ଥଂ ହୀନକୁ ଜନ୍ମ ସାଧୁ ନାଇଁ। ଈଶ ଶର୍ମକୁ ସୁନ୍ଦର କଥା କହୁଛନ୍ତି ଭଗବାନ। କହିଲେ ଯାନ ମାସ୍ତାୟ ଜହି ଏତତ୍ ବ୍ୟସନାତ୍ ସ୍ୱାନ୍ ସମୁଦ୍ଧର। ଏତତ୍ ବ୍ୟସନାତ୍ ସ୍ୱାନ୍, ଅତି ଦୁଃଖରେ ପଡ଼ିଯାନ୍ତି ସ୍ୱାନ୍ ମାନେ ନିଜ ଲୋକ ଗୁଡ଼ାକ ଆମର ଯଦୁବଂଶୀ ଆମ ଜ୍ଞାତି କୁଟୁମ୍ବ ନା ନାହିଁ। ଆଉ ତେଣୁ ଏମାନେ ଦୁଃଖରେ ପଡ଼ିଯାଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ୟାଙ୍କୁ ନିଜ ଯାନ ଉପରେ ଚଢ଼ ଏବଂ ଆମ ନିଜ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା, ତାଙ୍କୁ ଦୁଃଖରୁ ହଟେଇବା। ଏଇ ଅବସ୍ଥାରେ ରହିଲେ ସେ ଖାଇବେ ପିଇବେ ବସିବେ ଶୋଇବେ, କ'ଣ କରିବେ? ଏତଦର୍ଥଂ ହୀନକୁ ଜନ୍ମ। ଏହି ପ୍ରକାର ଦୁର୍ଜନକୁ ସଂହାର କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛେ। ସାଧୁନାଂ ଈଶ୍ୱର ଶର୍ମକୃତ, ଏବଂ ଏମାନେ ମରିଗଲା ପରେ ପୃଥିବୀ ଭାରାକ୍ରାନ୍ତ ହେବନି, ଆଉ ପୃଥିବୀ ଟିକେ ହାଲକା ହେଇଯିବ, ଏବଂ ସାଧୁନାଂ ସଜ୍ଜନମାନେ ସୁରକ୍ଷିତ ହେଇଯିବେ। ସେଥିପାଇଁ ତ ଆମର ଜନ୍ମ, ଆଉ ଦୁର୍ଜନର ବିନାଶ, ସଜ୍ଜନମାନଙ୍କୁ ପାଳନ କରିବା। ଆଉ ରଥ ତ ପଳାଇ ଆସିଲା। ପ୍ରଭୁ ହଳ ମୁଷଳ ଅଛି, ଚାଲ ଦୌଡ଼। ତ୍ରୟୋବିଂଶ ଜନାକାଖ୍ୟଂ ଭୂମେ ଭାରମପାକୁରୁ ଏବଂ ସମ୍ମନ୍ତ୍ର ଦାସାରହୁ ଦଂଶିତୌ ରଥିନୌ ପୁରାଣାତ୍। ତ୍ରୟୋବିଂଶତି 23 ଅକ୍ଷୌଣୀ ସୈନ୍ୟ ଧରିକି ଆସି ଭୂମେ ଭାରମ ଅପାକୁରୁ। ତେଣୁ ଏତେ ଗୁଡ଼ିଏ ରାକ୍ଷସ 23 ଅକ୍ଷୌଣୀ ଅଛନ୍ତି, ପ୍ରାୟ ବିନାଶ କରିଦେଲେ। ଭୂମିର ଭାର ଟିକିଏ ହାଲକା ହେଇଯିବ, ଏବଂ ସମ୍ମନ୍ତ୍ର এই প্রকার বলরাম সহিত মন্ত্রণা করি দাসারহু যদুপতি দুহে কৃষ্ণ বলরাম দ্বিবচন হয়েছে। দংশিত রথিন পুরাত ক্রোধরে দেওয়া বলরাম ଆସିଗଲେ, ଠିକ୍ ଅଛି ଶେଷ କରିବା ବୋଲି ରଥ ଉପରେ ବସିକି ଚାଲିଲେ। ଆଉ ନିର୍ଜଗ୍ମୁତୁ ସ୍ୱାୟୁଧାର୍ଯ୍ୟୌ ବଳେନ ଅଳ୍ପ୍ୟଷା ଆବୃତୌ ଶଙ୍ଖଂ ଦଗ୍ଧଂ ବିନିର୍ଗତ୍ୟ ହରିଃ ଦାରୁକ ସାରଥିଃ। ଦାରୁକ ତାଙ୍କ ସାରଥି ନା, ଦାରୁକ ସାରଥି ଥିଲା ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ। ତାଙ୍କ ରଥ ଉପରେ ବସିକିରି 5 ଜନ ଶଙ୍ଖକୁ ବଜେଇ ଦେଲେ। ସେ ଶଙ୍ଖ ଶବ୍ଦ ଶୁଣିଲେ ଛାତି ଧଡ଼ ଧଡ଼ ହେଇଯିବ, ଭୟଙ୍କର ଶବ୍ଦ। ତେଣୁ ନିଜ ବନ୍ଧୁକୁ ସ୍ୱାୟୁଧାର୍ଯ୍ୟୌ, ରଥ ଉପରେ ଆୟୁଧ ସହିତ ଅଛି, ଆୟୁଧ ସହିତ ରଥ ଚଢ଼ିକିରି ପ୍ରଭୁ ପଳେଇ ଆସିଲେ। ବଳେନ ବଳବାନଙ୍କ ସହିତ, ବଳେନ ଅଳ୍ପ୍ୟ ସାବୃତ, ଅଳ୍ପ ସୈନ୍ୟ ସାବତ, ଅନ୍ୟ ବେଳେ ଦରକାର ପଡ଼ିଲା। କାହିଁକି କିଏ ଯିବ, ସେ କ'ଣ ଯୁଦ୍ଧ କରିବ? ଆଉ 2 ଜଣଙ୍କୁ ନିଅଣ୍ଟ ଏମନ୍ତ କହିକିରି ତଥାପି ଆସ। କେତେ ଜଣ ନ ଗଲେ ସମସ୍ତେ ଭାବିବେ ଯେ କ'ଣ ଇଏକିରି 2 ଜଣ କ'ଣ ଏଡ଼େ ଗୁଡ଼େ ଏତେ ବଡ଼ ସୈନ୍ୟ ସାଧୁ ଶେଷ କରିଦେଲେ, ବୋଲେ ପୁଣି ଭଗବାନ ବୋଲି ଭାବିଦେଲେ। ତେଣୁ ଆସ କିଛି ସୈନ୍ୟ, ଅଳ୍ପ କିଛି ସୈନ୍ୟ, କେତେ ଶୀତରେ ସୈନ୍ୟ
ତେଣୁ ତାକୁ ଧରିକିରି ପ୍ରଭୁ ଆସିଲେ, ଶଙ୍ଖ ବଜେଇଲେ ଗତ୍ୟ ହରି ଦାରୁକ ସାରଥି ସହିତ ରଥରେ ବସି ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଳ୍ପ କିଛି ସମୟ ଧରି ପ୍ରଭୁ ପଳାଇ ଆସିକି ବଜେଇଲେ ଶଙ୍ଖ। ତତ୍ତ୍ୱ ଅଭୂତ ପର ସୈନ୍ୟାନେ କୃତି ବିତ୍ରାସ ବିପଥୁ ଶତ୍ରୁ ସୈନ୍ୟମାନଙ୍କର ହୃଦୟ କମ୍ପିଲାରେ ବାପା ଶବ୍ଦ ଶୁଣିକି ଶଙ୍କର ବିକିଳିତମ୍ ତୌ ଆହ ଭାଗଧୁ वीक्ष्य हि କୃଷ୍ଣ ପୁରୁଷାଭବ। ଏ ଶଙ୍ଖ ଶବ୍ଦ ଶୁଣି ଜରାସନ୍ଧ ସୈନ୍ୟମାନଙ୍କ ହୃତ୍କମ୍ପ ଜାତ ହେଲା। ଜରାସନ୍ଧ କ'ଣ? ଜରାସନ୍ଧର କିଛି ରାକ୍ଷସ, ଭୟଙ୍କର ରାକ୍ଷସ, ମୃତ୍ୟୁ ତାର ନାହିଁ। ତେଣୁ ସିଏ ଡାକୁଛି ଭଗବାନଙ୍କୁ ହେ ପୁରୁଷାଭବ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାଁ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ। ସେ ଓଲଟେଇ ଦେଲା, ଯେମିତି ମୋର ସବୁ ଓଲଟା ନୁହଁ କି, ନିର୍ଜୀବ ଶବ୍ଦ ମୁଁ କହେ ସଞ୍ଜୀବ। ତେଣୁ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ କହୁଛି ପୁରୁଷାଗମ। ଏ ପୁରୁଷାଗମ ବର୍ତ୍ତମାନ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଦେଖିକିରି ସମ୍ବୋଧନ କଲା। କିଏ? ମାଗଧ ବୋଲେ ମଗଧାଧିପତି ସେଗୁଡ଼ାକ ଜରାସନ୍ଧ। ନ ତ୍ୱୟା ଯୋଦ୍ଧୁ ଇଚ୍ଛାମି ବାଳେ ନୈକେନ ଲଜ୍ଜୟା ଗୁପ୍ତେନ ହି ତ୍ୱୟା ମନ୍ଦ ନ ଯୋଚ୍ଛେଙ୍ଗେ ଯାହି ବନ୍ଧୁହନ୍। ପିଲାଟେ ଲୁଚି ଛପିକିରି ବନ୍ଧୁକୁ ମାରିବାକୁ କହିଲେ ମାମୁକୁ କିଏ ମାରେ? ମାମୁକୁ ତୁ ମାରିଦେଲୁ କପୁଟ କରିକି ଗୋଟେ ନ ଗୋପନୀୟ ଭାବେ ଲୁଚି ଛପିକିରି ମାରିଦେଲୁ। ଆଉ ତୋ ପିଲାଟେ ତୋ ସହିତ ମୁଁ ଯୁଦ୍ଧ କଲେ ଲାଜ ଲାଗିବ। ମୋ ଭଳିଆ ଏତେ ବୟସ୍କ ଏବଂ ବିରାଟ ଯୋଦ୍ଧା, ନାଁ ଅଛି ମୋର ଯୋଦ୍ଧା ହିସାବରେ, ପିଲାଟେ କାଲକା ବାଚ୍ଚା ଲୁଚି ଛପିକିରି ମାମୁଟାକୁ ବନ୍ଧୁ, ନିଜ ବନ୍ଧୁ ମାମୁଁ ଭଳିଆ ଜିନିଷଟାକୁ ତୁ ମାରିଦେଇଛୁ। ଆଉ ତୋ ସାଙ୍ଗରେ ଗୋଟେ ଯୁଦ୍ଧ କ'ଣ କରିବୁ? ତବ ରାମ ଯଦି ଶ୍ରଦ୍ଧା ଯୁଦ୍ଧସ୍ୱ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ପୂର୍ବଃ। ଆଉ ବଳରାମକୁ ଦେଖିକି କହିଲା, ତୁମେ ଯଦି ଭାବୁଛ ବଳରାମଜୀ ଯୁଦ୍ଧ ତମ ସାଙ୍ଗେ ଯୁଦ୍ଧ କରିବାକୁ ହବ, ତୁମେ ଟିକେ ଆଖି ଦୃଷ୍ଟି ଆଇଛ। ବଳରାମ ତ ବଳୁଆ ନା, ଏବଂ କୃଷ୍ଣଙ୍କଠୁ ଆଉ ଟିକେ ବୟସରେ ଅଧିକା, ତେଣୁ ତାଙ୍କ ରୂପ ଆଉ ଟିକେ ଚମତ୍କାର ହେଇଛି। ତେଣୁ ତୁମ ସାଙ୍ଗରେ ଯୁଦ୍ଧ କରିହେବ। ତବ ରାମ ଯଦି ଶ୍ରଦ୍ଧା, ହେ ରାମଜୀ ତମର ଶ୍ରଦ୍ଧା ହେଉଛି ମୋ ସାଙ୍ଗେ ଯୁଦ୍ଧ କରିବାକୁ, ଯୁଦ୍ଧସ୍ୱ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ପୂର୍ବଃ, ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧରିକି ଟିକେ ଯୁଦ୍ଧ କର। କାହିଁକିନା ମୁଁ ଜରାସନ୍ଧ ଯେ, ତେଣୁ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧରିକିରି ଯୁଦ୍ଧ କର। ହିତ୍ୱା ବା ମତ୍ସରି ଛେଦମ୍ ଦେହଂ ସ୍ୱର୍ଯ୍ୟା ହି ମା ଜହି। ହିତ୍ୱା ବା ମତ୍ସରି, ମୋ ସାଙ୍ଗେ ଯୁଦ୍ଧ କର, ମୋ ଶରରେ ଆଘାତ ପାଇକିରି ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଚାଲ, ଅଥବା ମୋତେ ମାର, ଯାହା କର। ତୁମେ ଟିକେ ଜଣାପଡ଼ୁଛ ଯୁଦ୍ଧ କଲା ଭଳିଆ ମୋ ସମକକ୍ଷ ଯୋଦ୍ଧା। ଇଏ କୃଷ୍ଣ ନୁହଁ। ଶ୍ରୀ ଭଗବାନ ବାଚ ନ ବୈ ସୁରାଃ ବିକଥନ୍ତେ ଦର୍ଶୟନ୍ତ୍ୟେବ ପୌରୁଷଂ ନ ଗୃହ୍ଣାମଃ ବଚୁ ରାଜନ୍ ନାତୁରସ୍ୟ ମୁମୂର୍ଷତଃ। ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ କହୁଛନ୍ତି, ଆରେ ମଗଧରାଜ ମୋତେ ପୁରୁଷାଗମ କହୁଛୁ ନାହିଁ। ଯେଉଁମାନେ ବୀର ନବୈସୁରାଃ, ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରକୃତ ବୀର, ସେ କାମରେ ଦେଖାନ୍ତି ନା ଯୁଦ୍ଧ କ୍ଷେତ୍ରରେ, କଥା କହନ୍ତି ଲମ୍ବା କଥା। ସେ ବିକଥନ୍ତେ ଦର୍ଶୟନ୍ତି ଏବଂ ପୌରୁଷମ, ଯୁଦ୍ଧ ନିଜର ପୁରୁଷାକାର, ପୁରୁଷ ପଡ଼ିଆକୁ, ଯୋଦ୍ଧା ପଡ଼ିଆକୁ ଦେଖାନ୍ତି, ଯୁଦ୍ଧ କରିକି ଦେଖାନ୍ତି। ଆଉ କଥା କହନ୍ତି, ଲମ୍ବା କଥା କ'ଣ କହୁଛୁ? ନ ଗୁଣ୍ଡିମ ବଚ, ତୋ ଭଳିଆ ଲୋକର କଥା ଆମେ ଭାଇ ମୋତେ ଶୋଧିଦେଲୁ, ମୁଁ କାହିଁକି ଗ୍ରହଣ କରିବି ତୋ କଥାକୁ? ନିରାଜନ୍ ଆତୁରସ୍ୟ ମୁମୂର୍ଷତଃ, ତୁ ମୁମୂର୍ଷୁ, ମୃତ୍ୟୁ ତୋର ସନ୍ନିକଟ ହେଇଗଲାଣି। ଗୋଟେ ମଲା ଲୋକର ମଲା ସମୟରେ ମିଳିଲା ଭଳିଆ ତୁ କହୁଛୁ। ତୋ କଥା କିଏ ଶୁଣୁଛି ରେ ବାପା? ଯିଏ ପ୍ରକୃତ ବୀର ସେ କର୍ମ କରିକିରି ଯୁଦ୍ଧ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବୀରତ୍ୱ ଦେଖେଇକିରି ବୁଝେଇ ଦିଏ। ଆଉ ତୁ ଗୋଟେ କଥା କହୁଛୁ କ'ଣ ଏଠି ଆସିକି? କିଏ ଶୁଣୁଛି ସେ କଥା? ମଲା ଲୋକଟା ମଲା ସମୟରେ ମିଳୁଛୁ ଆସିକି। ସେ ସୁଖ ବାସ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଖଦେବ ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି ପରୀକ୍ଷିତ ମହାରାଜଙ୍କୁ, ଜରାସୁତ
তার অভিশ্বক্য মাধববু মহা বড় ঘেন ଇଏ ଆସିବେ ଶ୍ରୀ ସୁପ୍ରଭାତ ରହିଲା ଠାକୁର ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଓଡ଼ିଆ ଗଲେ